ایران اور اسرائیل میں کہا تو یہ گیا کہ جی سیز فائر ہو گیا، ایسے ہی جیسے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں ہوا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کریڈٹ لے رہے تھے، ابھی بھی وہی کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جی دوبارہ سے ایک دوسرے پہ اوپر اٹیک چل رہا ہے۔ لیکن اس تمام سلسلے میں پاکستان آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو نوبل پیس پرائز دینے کا بھی کہہ دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد دوسرے دن جب انہوں نے اٹیک کر دیا ایران پر تو ہمارے کئی بڑے بڑے نام ہیں جن کے میڈیا پرسنز اور کئی دوسرے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا نامینیشن واپس لے لینا چاہیے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا کتنی امپورٹنس ہے ہماری؟ دیکھیں جی، ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے نا، ہمارا تو ایس سچ کوئی اس میں ایسا خاص رول ہے بھی نہیں ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے یہ سیز فائر دیکھ لیں، اس میں سوار کو شام کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ دونوں ملکوں میں، ایران میں اور اسرائیل میں سیز فائر ہو چکا ہے اور اب یہ کوئی ہاسٹیلٹیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہ آج صبح اسرائیل نے یہ کہا کہ ہمیں انڈیکیشنز ہیں کہ ایران نے راکٹس فائر کیے ہیں، میزائلز فائر کیے ہیں، تو جواباً پھر ہم اٹیک کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو 3 ویوز میں انہوں نے اٹیک کیا ایران کی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ شدید غصے میں آ گئے اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ الفاظ یہاں پہ اب ادھر مجھے ارشاد تو نہیں کہنا پڑے گا، نہیں، یو نو واٹ ڈز اٹ مین۔ تو اچھا، اب پاکستان پہ آ جائیں تو پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے نا، وہ ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کی صورتحال ہے۔ اب صدر ٹرمپ کو کس نے نامینیٹ کیا؟ ویسے تو حکومت کی طرف سے نامینیشن ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون تھا، یہ قابل غور نقطہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو میجورٹی ہے نا ان لوگوں کی جو ہماری حکومت میں ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کر رہے ہیں جس کا ایز سچ ایک پیس میکر کے طور پہ ایک بڑا ہی ایک ڈیویس سا ایک رول رہا ہے اوور دی ایئرز، اور آپ کی عوام بھی اس کو ایز اے پیس میکر نہیں دیکھتی، بلکہ اس کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے مختلف ممالک کے حوالے سے، اور پھر بہت ہی لوز ٹاک بھی وہ کرتا ہے وہ شخص۔ تو اب صرف اس بات پہ کہ اس نے آپ کے آرمی چیف کو بلایا ہے، آپ کے ڈی جی آئی کو بلایا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اب وہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، میٹنگ کے اندر کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے یہ سچی بات ہے یہ کسی کو بھی نہیں، اور آپ نے اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے۔ اس پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، اس پہ کوئی سالڈ بیسس نہیں بنائی گئی کہ ایک شخص کو کیوں نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کافی جو ہمارے حکومتی حلقے ہیں نا، اگر آپ پرائیویٹلی منسٹر سے بھی پوچھیں تو وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کو نامزد کیا جائے۔ تو ابھی بھی ان کا جو رول ہے نا وہ بڑا ایک ڈیویس سا رول ہے، اور نوبیل پرائز تو ایک بہت بڑا پرائز ہوتا ہے، یعنی نیلسن منڈیلا جیسے بندوں کو اگر وہ ملا ہے یا ملالہ یوسفزئی کو ملا ہے تو ان کا ایک رول ہے، مختلف آرگنائزیشنز کو ملا ہے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو ملا۔ اب آپ صدر ٹرمپ کو بھی آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو ان کو کسی اور ملک نے بھی نامینیٹ نہیں کیا اس کے لیے۔ سر ہم تو مکھن لگا رہے ہیں نا، سر ہم تو بٹرنگ کر رہے ہیں نا۔ ہاں، تو میرا مطلب ہے کہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی نامینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنے کی۔ تو ہر بندہ نالاں ہے اس سے پاکستان میں، ایون وہ جو بڑی ایک کلوز ہیں، وہ جو منسٹر ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی ایک، میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ذاتی طور پہ تو میں اس کے حق میں نہیں۔ تو سر ہم نے یو ٹرن بھی تو مارا ہے، سر ہم نے یو ٹرن بھی تو لے لیا ہے۔ جب انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا امریکہ نے، تو ہمارے یہاں کے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی واپس لے لینا چاہیے۔ ہاں، یو ٹرن لیا، لوگوں نے یو ٹرن لیا، اور پاکستان نے کنڈیم بھی کر دیا، لیکن امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے جی کہ جن ملکوں نے کنڈیم کیا ہے نا، پرائیویٹلی انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں، ادروائز آپ پلیز اس کو سیریسلی نہ لیں۔ جی لیکن سر ان دونوں کنٹریز کی لڑائی سے جو بار بار کہا جا رہا بھی کہ جی سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد کہتے نہیں، اس کے بعد پھر وائلیشن کی گئی ہے، پھر سے اٹیک ہوا ہے، لیکن اس سے سر ہماری خاص طور پہ پاکستان کے
ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं हमारे यहाँ, मतलब महंगाई भी हो सकती है या किसी और तरह का अमेरिका की तरफ से कोई दबाव आ सकता है। दूसरी तरफ चाइना तो ईरान के हक में, तो हम इस वक्त बहुत मुश्किल नहीं फंसे हुए हैं कि हमें अमेरिका को भी खुश रखना है और हमें ईरान को भी नाराज नहीं करना है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो फिर आखिर में कोई भी आपसे खुश नहीं होता। तो आपको बहरहाल अपनी एक वाज़ेह पॉलिसी तो देनी चाहिए ना कि आप क्या चाह रहे हैं या आपकी स्टेट पॉलिसी क्या है। एक तरफ आप अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि चीन के साथ भी आपकी दोस्ती रहे, तो फिर आपको एक स्टेज आती है कि कुछ चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब मेरा ख्याल है कि हम एक क्रॉस रोड्स में हैं इस वक्त। हमें अब ये तय कर लेना चाहिए कि हमने अमेरिका के साथ जाना है या चाइना के साथ जाना है। दोनों के साथ अब शायद जाना मुमकिन ना हो हमारे लिए, जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है इस रीजन में। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी डिस्कस हुई हैं जो अभी हमारे यहाँ डिस्कस नहीं हो रही। लेकिन सर हमारी ओवरऑल हमारी पॉलिसी आपको इस वक्त क्या दिखाई देती है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन? आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पॉलिसी लेकर चल रहा है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे भारत के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए, जो हमारी पॉलिसीज हैं वो क्या है? क्योंकि हम तो हमेशा से एक जो इम्प्रेशन रहा है, चाहे सही या गलत, कि हम इस्तेमाल होते आए, चाहे अपनी मर्जी से होते रहे। बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं जी। आप देख लें ना, हम जब कोल्ड वॉर थी अमेरिका और रूस के दरमियान चल रही थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, तो उस वक्त हम सीटो और सेंटो का हिस्सा थे। बड़ा बेर में बाकायदा एक अमेरिकन बेस थी, यहाँ से बाकायदा एक U-2 एक जहाज स्पाई प्लेन उड़ा था यहाँ से, और जिसको मार गिराया था रूसियों ने। और बड़ा इन्फ्लुएंस था अमेरिका का हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। यानी इस मुल्क में रूस का नाम लेना जो था वो समझ लें कि एक जुर्म था। ये हालात थे यहाँ पे। तो हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे उस वक्त, अमेरिका को हमारी जरूरत भी थी। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया तो ये अफगान वॉर शुरू हो गई, उसमें फिर अमेरिका को हमारी जरूरत थी। मुजाहिदीन हम यहाँ से तैयार करके भेजते थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, असला देते थे, और अमेरिका ने हमें बड़ी इमदाद दी उस दौर में, बड़े पैसे दिए। पैसे कहाँ गए, किधर गए, उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब ज़ियाउल हक का दौर खत्म हुआ तो फिर मुख्तलिफ सियासी हुकूमतें आई, लेकिन वो दौर जो था वो उसमें ये बेनज़ीर और नवाज शरीफ वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे। लेकिन हकीकत में उस दौर में भी असल जो इख्तियारात थे वो फौज के पास ही। और फिर मुशर्रफ आ गया तो वॉर एंड टेरर जो है वो शुरू हो चुकी थी। फिर 33 अरब डॉलर हमें वहां से मिले जो हमने पता नहीं कहाँ इस्तेमाल किए, किधर गए, उसका भी कोई ऑडिट नहीं हुआ। उस पर भी कोई हुकूमत की नजर नहीं थी कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ अदवार में हम इस्तेमाल हुए, कोल्ड वॉर में भी इस्तेमाल हुए, अफगान वॉर में भी इस्तेमाल हुए, वॉर एंड टेरर में भी इस्तेमाल। और जब हमारी जरूरत नहीं रही तो फिर देख लें कि अयूब खान का क्या हाशिर हुआ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान का 12 दिन का झगड़ा थम गया है और हमारे डोनाल्ड भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनकी एक करामात है और उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम कराया, यानी सीज फायर कराया। और ये जो क्रेडिट है वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध विराम का भी ये ले चुके हैं और ये ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे ये बॉलीवुड के हीरो हैं और ये चुटकी बजा के सारा काम कर देते हैं। भाई ये सिर्फ ट्वीट पर ट्वीट करके बाजी मार रहे हैं। 24 जून 2025 को जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर डंका बजाया कि इजराइल और ईरान का जो सीज फायर है इन्होंने करवा दिया है, 12 दिन के युद्ध के बाद इन्होंने वॉर खत्म करवा दी है। भाई उससे पहले ईरान ने सुबह 4:30 बजे मिसाइलें दागी, उसके बाद सब शांत हो गए और ट्रंप बोलते हैं कि देखा मेरी शांति की जादूगरी। अरे भाई जादूगर तो कोई और निकला है। सीज फायर से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर 14 मिसाइलें फेंकी और वहीं पर ट्रंप कहते हैं कि भाई 13 मिसाइलें तो उन्होंने हवा में ही रोक ली। लेकिन ईरान वाले बोल रहे हैं कि भाई हम जीत चुके हैं क्योंकि हमने उनके एयर बेसेस तबाह कर दिए हैं। वहीं पर इजराइल ने भी तेहरान के पार रडार साइट उड़ा दी। अब दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। ट्रंप बीच में चिल्लाए कि बस करो भाई, बस करो, हमने सीज फायर करवा दिया है। अरे भाई तुमने तो बस फोन उठाया, बाकी काम तो कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने संभाला। वो तो ईरान को मनाने में जुटे थे और तुम ट्वीट पे ट्वीट ठोक रहे थे। हालांकि सीज फायर किसी ने भी करवाया हो या हुआ हो, भाई हम तो अपने नजरिए से देखेंगे।
जिस तरह से वहाँ पे युद्ध चल रहा था उसकी वजह से तेल के दाम आसमान छू सकते थे, वहाँ पर लाखों भारतीय काम भी करते थे, उनकी सेफ्टी का भी टेंशन था। और ये सीज फायर जो है वो तेल की कीमतों को थोड़ा शांत कर सकता है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। और रही बात ट्रम्प के क्रेडिट का लेना, अरे भाई तुम ले लो यार क्रेडिट, तुम हर जगह पहुँच जाते हो क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन तुम्हारी वैल्यू अमेरिकियों की नज़र में भी कुछ नहीं है। वहीं बात सिर्फ इतनी है कि ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने तो बोल दिया है कि इजराइल ने धोखा दिया है और हम फिर देख लेंगे, यानी शांति का ढोल अभी पक्का नहीं है। कतर ने अच्छा काम किया है, ट्रम्प की टीम ने थोड़ी मेहनत ज़रूर की है, लेकिन ट्रम्प का इतना उछलना वो भाई समझ से परे है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, ये शांति टिकेगी या फिर ट्रम्प कोई नया क्रेडिट लेने के लिए आएंगे? कॉमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।